बघा आपण मागच्या पिरियडमध्ये एक्सरसाइज 1.3 मध्ये असलेला क्वेश्चन नंबर 4 आपण अभ्यासला होता. क्वेश्चन नंबर 5 मधला पण आपण एक प्रॉब्लेम घेतला होता. आता आपण याच्यातच एक्झाम्पल नंबर 4 बघतोय. आता if y is equal to if e raised to x plus e raised to y is equal to e raised to x plus y, then show that dy by dx is equal to minus e raised to y minus x. हे आपल्याला सिद्ध करून दाखवायचे. तर सोल्युशन मध्ये लिहिले बघा मी e raised to x plus e raised to y is equal to e raised to x plus y. This is equation number 1 and this is given part. Differentiate now here with respect to x. Direct differentiate करायचा. Derivative of e raised to x with respect to x is e raised to x, correct? And plus derivative of e raised to y. Firstly, with respect to y is e raised to y, and then derivative of y with respect to x, that is dy by dx, is equal to again e raised to x plus y. The derivative e raised to x plus y and into f dash of x means whichever over x plus y. This is the function. It is the derivative करा dy by dx of x plus y. ठीक आहे. मग त्याच्यानंतर बघा e raised to x plus e raised to y into dy by dx is equal to e raised to x plus y into in bracket आता derivative of x plus y is a 1 plus dy by dx. x चा derivative 1 आणि y चा derivative dy by dx ब्रॅकेट मध्ये दिला. त्याच्यानंतर बघा e raised to x as it is and plus e raised to y into dy by dx as it is. राइट साइड बघा मल्टिप्लाय केला आपण म्हणजे ब्रॅकेट सॉल्व्ह केला. म्हणजे 1 आणि dy by dx या दोन्हीला मल्टिप्लिकेशन मध्ये e raised to x plus y टाकलं म्हणजे e raised to x plus y into 1 मिळालं. e raised to x plus y मधलं चिन्ह प्लस असेल e raised to x plus y into dy by dx e raised to x plus y into dy by dx. त्याच्यानंतर पुढे बघा आता ह्या dy by dx वाल्या दोन टर्म्स एका बाजूला घेतल्या म्हणजे e raised to y into dy by dx लेफ्ट साइडला आणि राइट साइडचा e raised to x plus y into dy by dx प्लस आहे. राइट साइड लेफ्ट साइडला मायनस होईल मायनस e raised to x plus y dy by dx इज इक्वल टू e raised to x plus y जसं तसं ठेवला आणि लेफ्ट साइडचा e raised to x minus e raised to x. ओके. त्याच्यानंतर ह्याच्यातून आपण dy by dx कॉमन घेतला तर काय होईल तर शिल्लक राहील e raised to y आणि हिअर मायनस e raised to x plus y into dy by dx इज इक्वल टू e raised to x plus y minus e raised to x. ओके. आता आपल्याला काय करायचं dy by dx ची व्हॅल्यू काढायची म्हणजे dy by dx लेफ्ट साइडला ठेवायचा राइट साइडचे e raised to x plus y minus e raised to x न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला हे गुणाकारातलं मल्टिप्लिकेशन मध्ये dy by dx च्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये हे जो हा ब्रॅकेट जो आहे तो डिनॉमिनेटरला आला म्हणजे बघा e raised to y minus e raised to x plus y. आता फ्रॉम 1 मध्ये एक नंबर मध्ये दिसायला का नाही e raised to x plus y ची व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट करायची. काय व्हॅल्यू आहे e raised to x plus e raised to y minus e raised to x डिवाइडेड बाय हे e raised to y जसं तसं ठेवा. आता परत मायनसचं चिन्ह असल्यामुळे याला कंसात ठेवायचं e raised to x plus e raised to y अशा पद्धतीने म्हणजे हा पूर्णपणे जो टर्म आहे e raised to x plus e raised to y हे कंसात ठेवायचे पण मायनसचं चिन्ह म्हणजे आपलं चिन्ह बदलतात. तर काय होतं e raised to x plus e raised to y minus e raised to x डिवाइडेड बाय असं होईल e raised to y minus e raised to x minus e raised to y. ओके. मग आता याच्यामध्ये बघा प्लस e raised to x minus e raised to x that is 0 आहे की नाही and numerator is only y and denominator again बघा e raised to y minus e raised to y that get cancelled and so minus e raised to x शिल्लक आहे and so therefore lastly we get dy by dx is equal to minus e raised to y into e raised to minus x. e raised to x denominator आहे न्यूमरेटर आल्यावर पॉवर निगेटिव्ह होतो e raised to x चा पॉवर निगेटिव्ह झाला. आता परत घातांकाचा नियम पाया समान आहे घातांकाची बेरीज होती म्हणजे वी गेट मायनस e raised to y आणि मायनस x ची बेरीज होईल ऍडिशन होईल y minus x hence proof dy by dx is equal to minus in bracket y minus x hence proof. अशा पद्धतीने हा प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे. आता आपण अजून एक प्रॉब्लेम याच्यातला ह्या क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये बघू आपण. एक्झाम्पल बघू आपण. एक्झाम्पल नंबर 6 बघू आपण. आपण एक बघितला पहिला सुरुवातीला एक नंबर प्रॉब्लेम पाहिला आता नंबर 4 आणि नंबर 6 बघू आपण. एक्झाम्पल नंबर 6 होमवर्कचे प्रॉब्लेम सर्वांनी करायचे आहेत. होमवर्क कुणी करत नाहीये शिल्लक राहिलेले जे प्रॉब्लेम्स त्या एक्सरसाइज मध्ये असतात ते सर्व सॉल्व करून त्याचे फोटो काढून आपल्या ग्रुपला टाकत चला म्हणजे तुम्हाला थोडी प्रॅक्टिस होईल आणि तुम्ही काही अभ्यास करता या मला दिसून येईल. एक्झाम्पल नंबर 6 x raised to y is equal to e raised to x minus y
then show that dy by dx is equal to, then show that dy by dx is equal to log x upon 1 plus log x, 1 plus log x bracket square upon the log. बघा x raised to y is equal to e raised to x minus y, taking log on both sides. दोन्ही बाजूचा आपण log घेऊ आपण, म्हणजे काय होईल बघा, log of x raised to y is equal to log of e raised to x minus y. कशामुळे log अप्लाय करा आपल्याला लक्षात तुझ्या, कारण x raised to y. We know that if a function is in the form of f of x raised to g of x, then by using the logarithmic differentiation मध्ये आपण बघितलेलं आहे, म्हणजे बाजूला काय करायचं, log अप्लाय करायचं. So log अप्लाय केला आपण, log x raised to y is equal to log a raised to x minus y. आता बघा, so we get y into log x. आता आपण भरपूर फॉर्म्युला केले, ते कसं आलं, हे log a raised to m च्या फॉर्म्युल्यावर आलं, m log a is equal to, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी तोच फॉर्म्युला आहे, x minus y into log e मिळेल. But we know that log e is equal to 1, so we get only y into log x is equal to x minus y. Log e 1 असते. आणि आता डिफरन्शिएट करायला सोपं आहे. Differentiate with respect to x. आता by using here product rule, because here product of the function y and log x, दोघांचा product आहे. So first function y as it is into derivative of log x is 1 by x. Derivative of log x is 1 by x plus second function log x as it is and derivative of y with respect to x is dy by dx. Y first function as it is, derivative of log x is 1 by x, and plus log x second function as it is, derivative of y is dy by dx is equal to derivative of x is 1 minus derivative of y is dy by dx, right? आता dy by dx च्या टर्म्स एका बाजूला घेऊ, म्हणजे we get log x into dy by dx plus dy by dx. उजव्या बाजूला 1 right side as it is, and this y into 1 by x means y by x. Right side ला minus y by x. Okay. Then taking common, बघा आता log x plus 1 into in bracket आहे की नाही, म्हणजे log dy by dx कॉमन घेतल्यावर इथून log x शिल्लक राहील आणि इथून 1 राहील, and this common dy by dx is equal to here x minus y by x by taking LCM, again keep power x minus y by x. So we get therefore dy by dx is equal to x minus y upon x as it is and multiply by 1 upon, आता हे 1 plus log x किंवा log x plus 1 one and the same thing. हे ब्रॅकेट कंस हा गुणाकारामध्ये राईट साइडला गेल्यावर डिनॉमिनेटरला जाईल 1 plus log x, ठीक आहे. आणि आता बघा सिद्ध करायचं log x upon 1 plus log x, परंतु या ठिकाणी व्हॅल्यू x minus y upon into 1 upon 1 plus log x. आता 1 plus log x म्हणजे एक फॅक्टर तर आहे, इथं दोन फॅक्टर आहेत 1 plus log x, मात्र इथं एक मिळालं, आपल्याला अजून एक मिळवायचा आहे आणि वरील log x मिळेल. मग आता x minus y upon x हे आपल्याला एक नंबर, याला वाटल्यास एक नंबर निवड पण इक्वेशन आणि ह्याच्यावरून ते मिळवायचं आहे. सो फ्रॉम 1 आपण बघा कसं मिळालं ते, x raised to y is equal to e raised to x minus y, याच्यावरून आपल्याला मिळवायचं. आपल्याला आपण इथं लॉग अप्लाय केलेलं आहे, वाटल्यास इथं याच्यावरून सुद्धा मिळवू शकते आपल्याला. हे बघा इथं 2 नंबर देऊ, फ्रॉम 2 म्हणून वाटल्यास तर नंबर 2 म्हणून आपण मिळवू, याची गरज नाही आपल्याला एक नंबरची. नंबर 2 मध्ये आपल्याला मिळू शकते. नंबर 2 या ठिकाणी बघा y into log x is equal to x minus y, this is number 2. ह्याच्यामध्ये आपण काय करू, y log x जागेवरच ठेवू आणि उजव्या बाजूचं मायनस y डावीकडे आणू आणि एक असं मिळवू, ठीक आहे. त्याच्यामध्ये परत y कॉमन घेतल्यानंतर 1 plus log x मिळेल का नाही मला सांगा. बघा बरं, y जर कॉमन घेतलं तर log x आणि इथून प्लस 1 म्हणजेच 1 plus log x आणि into y and राईट साइड x असं मिळेल, बरोबर.
मग आता या ठिकाणी काय मिळतं बघा. सो वी गेट हिअर देअरफॉर एक्स बाय म्हणजे y बाय एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स असं मिळेल आहे की नाही. y बाय एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स. मग किंवा आता आपल्याला हे मिळतंय, आपल्याला काय मिळवायचं, एक्स मायनस वाय अपॉन एक्स मिळवायचं नाही का. आपण इथे एक्स मायनस वाय आहे याच्यावरती, तर आपण काय करू, एक काम करू, या ठिकाणी एक्स मायनस वाय या ठिकाणी काय करू आपण, एक्स मायनस असं म्हणू लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स मायनस वाय अपॉन वाय असं आहे की नाही ह्याच्यावर. म्हणजे आपल्याला किंवा हे एक्स मायनस वाय जागेवर वाय इंटू लॉग एक्स जर ठेवलं आपण तरी चालतंय. एक्स मायनस वाय जागेवर डायरेक्ट वाय लॉग एक्स ठेवू. बघा आता ऍडजस्टमेंट लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स मायनस वाय अपॉन वाय. इथे एक्स आहे, इथं वाय आहे बरोबर. तर मग लॉग एक्स इज इक्वल टू आपण काय करू, वाय लॉग एक्स जर सबस्टिट्यूट केलं डायरेक्टली तर काय ते बघू आपण डायरेक्टली काय करू, dy बाय dx इज इक्वल टू देअरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू आपण x मायनस वाय जागेवर वाय लॉग एक्स ठेवून देऊ, वाय लॉग एक्स अपॉन एक्स मल्टिप्लाय बाय 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स असं ठेवू आपण. ठीक आहे असं. आता आपल्याला लॉग एक्स मिळालं म्हणजे वरचं जे लॉग एक्स ते मिळालं. आता फक्त वाय बाय एक्स ची व्हॅल्यू काय मिळते आपण बघू. आता या ठिकाणी काय लिहिलं आपण, फ्रॉम टू वरून आपण वाय बाय एक्स ची व्हॅल्यू आपण मिळवू. कशी मिळवायची बघा आता लक्षात घ्या. वाय बाय एक्स ची व्हॅल्यू तर वाय कॉमन घेऊ म्हणजे वाय लॉग एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू एक्स. सो 1 प्लस लॉग एक्स है into y is equal to x and therefore y by x is equal to 1 upon 1 plus log x. आहे की नाही अशा पद्धतीने मिळेल. y by x ची व्हॅल्यू मिळाली, ह्या y by x ची व्हॅल्यू 1 upon 1 plus log x मिळाली, फ्रॉम टू वरूनच मिळाली. मग आता परत याच्यात ठेवून देऊ. सो therefore मग dy by dx is equal to आता y by x ची व्हॅल्यू 1 upon 1 plus log x आहे की नाही, हा ब्रॅकेट क्लोज. आणि वरचं लॉग एक्स आहे की नाही ते जसं तसं ठेवून लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स अँड मल्टिप्लाय बाय 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स असं झालं. हे जसं तसं ठेवलं आपण कळलं का. वाय बाय एक्स ची व्हॅल्यू 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होतं, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स आणि वरचं लॉग एक्स जायची जागा असतो. म्हणजे आपल्याला मिळालं की नाही बघा, लॉग एक्स न्यूमरेटरला आहे आणि डिनॉमिनेटरला 1 प्लस लॉग एक्स ब्रॅकेट्स आहे. अशा पद्धतीने मिळालं. म्हणजे डिवाइड एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स ब्रॅकेट्स जे सिद्ध करायचं ते मिळालं. समजलं सर्वांना. परत एकदा लक्ष द्या, आपण फ्रॉम टू चा 2 वेळेस आपण इथे या ठिकाणी घेतलेले फ्रॉम टू वरून ओके. कारण या ठिकाणी आपल्याला एक्स मायनस वाय अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स मिळालं. त्याच्यात मग आपण एक्स मायनस वायची व्हॅल्यू या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केली फ्रॉम टू मध्ये दिसायची म्हणजे की वाय लॉग एक्स आहे, वाय लॉग ठेवले. मग डिनॉमिनेटर एक्स तसंच होतं आणि हे तसंच ठेवलं 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स. पुन्हा आपण फ्रॉम टू मधून काय केलं की वाय बाय एक्स ची व्हॅल्यू मिळाली, वाय बाय एक्स कशी मिळाली, वाय लॉग एक्स प्लस वाय केलं म्हणजे मायनस वाय उजवीकडचं डावीकडे आणलं, वाय लॉग एक्स प्लस वाय उजवीकडे एक्स राहिलं आणि मग त्याच्यात वाय कॉमन घेतला आणि 1 प्लस लॉग एक्स शिल्लक राहिलं इक्वल टू एक्स. 1 प्लस लॉग वाय गुणा केला तर राईट साईडला गेल्यावर 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स झालं आणि उजवीकडचं एक्स आपण डावीकडे आणलं म्हणजे वाय बाय एक्स ची व्हॅल्यू 1 अपॉन 1 प्लस म्हणजे येतं ते वाय बाय एक्स नाही त्याच्या जागेवर आपण 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स ठेवलं आणि हे लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स आहे की नाही. म्हणजे लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर झाला. हे दोन फॅक्टरचा गुणाकार झाला, शब्दाचा गुणाकार म्हणजे ब्रॅकेट स्क्वेअर झाला. हेच प्रूव्ह झालं. अशा पद्धतीने हे जो गिव्हन पार्ट असतो का त्या गिव्हन पार्टमध्ये काही ऍडजस्टमेंट करून आपल्याला मिळवायचं असतं आणि खरं पाहिलं तर डिवाइड एक्स आपल्याला जे मिळतं ते वेगळं असतं आणि शो दॅट करायचं असतं ते डिवाइड एक्स वेगळं असतं. ते वेगळं असतं म्हणजे आपल्याला याचा आधार घेऊन गिव्हन पार्टचा जो आधार त्याचा घेऊन असं मॉडिफिकेशन चेंजेस करून व्हॅल्यू आपल्याला त्याच्यात सबस्टिट्यूट करून मग हे डिवाइड एक्स आपल्याला जे पाहिजे ते मिळवायचं असतं. अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम्स ह्या क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये आहेत. बाकीचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. आपण जवळपास 2 ते 3 प्रॉब्लेम्स ह्या एक्झाममध्ये सॉल्व्ह केले आहेत. ओके. नेक्स्ट वेळेस मला पुढच्या वेळेस मला माझ्या ग्रुपवरती विद्यार्थ्यांनी होमवर्क टाकले पाहिजेत फोटो काढून. ओके. स्टॉप.